ଛତୁ ଚାଷ କରିକିରି ଏଇ ମୋର ଘର ପରିବାର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘର ପରିବାରରେ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 300 400 500 ଟଙ୍କା ବି ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ପୁଅଟି ପଢ଼ୁଛି ଫାର୍ମାସି କରୁଛି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି ବିଏ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣ ଆମର ପରିବାର ଆଉ। नमस्कार दर्शक बंधु मु शारदा आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार फार्मिंग चैनल कृषक साथी ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम आसी पहुंचीचु गोटे छतु फार्म रे एवं अनेक चाषी भाई मानकर कमेंट आसला कि आम छतु चाष घरे किपरि करि परिबु एवं जदि भी घरे करिबु टिके सेमी कमर्शियली आम करिबु जहा फल आम निजे घरे खाइबा सहित आम पाख पड़ोसी किंबा आम बजार रे आम बिक्री बटा कर 2 पैसा रोजगार करि परिबु। तबे केमिति करा जाउची छतु चाष एवं आपण निज घरे केमिति करि परिबे एवं द्वितीय कथा हूँ छतु चाष समस्या कौन आसे नुआ चाषी जो मैंने अच्छा से क्यों क्यों समस्या पड़ार संभावना रही छतुरे कहीं उत्पादन कमी जाए गोटे गोटे बेड्रु 350 रु 400 ग्राम छतु कहीं बाहर अधिक कहीं न बाहरी थाए ये समस्त विषय में आम चाषी भाई सहित आज आलोचना करूँ। तेज दर्शक बंधु जो मैंने चैनल कृषक साथी ओडिशा को नुआ आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबाई दिखाँ जहाँफल आम प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पहुंची पार। तेज दर्शक बंधु आम सहित जी छतु चाषी अच्छा आम सहित उपस्थित अच्छा सार सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को आपको स्वागत करुच्ची। आपन परिचय एठार आड्रेस टी हम दर्शक बंधु दिखाँ। मो ना हिमांशु भूषण साहू। आज्ञा आमर घर एरडंगा पंचायत आमर डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर। आज्ञा सर आप छतु चाष केते वर्ष हेलानी करूछन? छतु चाष हम 5 वर्ष 6 वर्ष होला कर 5-6 वर्ष हेलानी करूछन। आज्ञा तेबे सर जेतोळे आपण प्रथमे छतु चाष करिया पई मनस्थ करथिले से समय आपण ट्रेनिंग कोठु नैथिले ना निजे? नहीं आज्ञा ट्रेनिंग किसी नहीं नथिली। आज्ञा मोर एठी जने पुतुरा करे मु बड़ सब ताको घर पाखरे टिके होय से पकेला बेले भी देखा जा करे। आज्ञा तापरे गाड़ी संस्था भांगी देला परे गाड़ी संस्था माने कोन गाड़ी? ट्रैक्टर गाड़ी अच्छा से संस्था मोर थला 4 खंड गाड़ी मु करथिली। तापरे गाड़ी संख्या बढ़ी गला पर आ बेपार सेते हला नै तापरे ए संस्था टाकू बाछिछि। अच्छा 5 वर्ष 6 वर्ष हला नै आज्ञा करूछि। तेबे जदि कोनोसी चाषी भाई माने कम खर्च रु कोनोसी जिंस आरंभ करिया पई चाहुचंती चाहले से छतु चाष रु आरंभ करियाटा सबुठारु भलो काइना कम खर्च रु छतु चाष आरंभ करि हेबो। सर मु एटा ठीक कहली ना भूल कम कहली? खर्च रे हेइ परिबो। कम खर्च रु जने चाषी आरंभ करि परिबे जो माने बेकारी अछंती जो माने घरे बुलुचंती किंबा अन्य किछि काम करछने आराम से छतु चाष रु कम इन्वेस्टमेंट रु आपण आरंभ करि परिबे। सर आमे हमर आजिर ई टॉपिक टी होउची जने चाषी जे क्षुद्र चाषी टे बा जो माने कॉलेज पढुआ छात्र छात्री माने अछंती बा जो माने महिला माने अछंती किंबा जो माने बेरोजगार अछंती से माने एई छतु चाष करी स्वावलंबी हेइ परिबे कि? निश्चित हेइ परिबे। आज्ञा किछि असुविधा नै एथरे। आज्ञा निश्चित हेइ परिबे। कम खर्च आज्ञा निजस्व भी जमी जहार थिबो भी से भी आउरी प्रॉफिट पाई परिबो। निजस्व नडा भी मिली परिबो। आज्ञा ताकू खाली मंजी किनिबा आ चकड़ा मंजी पाई जहा पैसा खर्च। अच्छा तेबे सर आमे जानिया पई चाहबु कि छतु चाष पई हमकु कोन सब उपकरण आवश्यकता पड़ुची? आवश्यक निहाती प्लेस दरकार। अधिका प्लेस कले सुविधा ए जगह 2 मास पहिला सेठी फंगस बढ़ी जीवो तेणुकर 2 मासरे पुणी मासे बंद कर दबार अछि अन्य जगह रे पकेबार अछि। अच्छा तेबे आपण ई जो जगह रे करूचंती ये तथापि केते स्क्वायर फुट जगह? एटा 2 गुंठू हेले 2500 स्क्वायर फुट हबो। 2500 स्क्वायर फुट एठी केते बेड रो प्रबंध आपण एठी 550 बेड पड़छ। 550 बेड माने 3 थाक ना 2 थाक? 2 थाक करछन। अच्छा एठू सरी गला पर आपण अन्यत्र गोटे जगह रे करलेन करछु तो सेठी करिवे। अच्छा आपणक कहबा मुताबिक प्रथमे हमकु जागा दरकार आउ सेठी शेड जगह टिके दरकार माने जोठी छाई जगह टिके दरकार
ये छाई जगह ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଛାଇ ଜାଗା ପାଇଁ କି ଆଗ ଟେଣ୍ଟ କରିବ, ଟେଣ୍ଟ କରିକି ତା ଉପରେ ନେଟ୍ ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ସେଥିରେ ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିବ? ଆପଣ ତ ଇଏ ବଡ ସ୍ପେସ ରେ କରିଛନ୍ତି, ହଁ, ଯିଏ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିବେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଲେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ କମ ନେଟ୍ ତଥାପି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ? ବାଉଁଶ ତ ତଥାପି ଟଙ୍କା 50,000 ହେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ ହୁଁ, ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଛଣ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କରିକିରି ଛଣ ବି ନଡା ବି ଅଳ୍ପ ଦରକାର ହବ। ଆଚ୍ଛା। ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଗୋଟାଏ ବଣ୍ଡଲ ନେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ଏଇ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ସେଡ୍ ନେଟ୍, ଗ୍ରୀନ ସେଡ୍ ନେଟ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ହେଲେ ହେଇଯିବ। କାଫି। ତାପରେ ବାଉଁଶ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ହଁ ହଁ, ସବୁଆଡେ ବାଉଁଶ ଅଛି, ତଥାପି ଯାହାର ବି ବାଉଁଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଉଁଶ ସେ ଗୁଣ୍ଠେ ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ କି 50 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ହେଲେ 2,000-2,500 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ସେଡ୍ କଥା। ହୁଁ। ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଲଡା କଥା, ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ଧାନ ରହିଛି, କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଧାନର ଲଡାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଡାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଛତୁ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସବୁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନୂଆ ସମୟରେ ବି ହେଇପାରିବ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଛଣ ହେଇପାରିବ ସେ ନଡା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଭଲ। କାହିଁକି ସାର୍ ସେ ଭଲ? ସେ ଟିକେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଛଣଟା ସଫ୍ଟ ଛଣଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଧାନ କଟା ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଲେ ବି ତେବେ ଯୋଉ ଚଳିବ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଡା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଗଦା ମାଡିକିରି ରଖିଦେବେ, ସେ ବି ତା ପର ବର୍ଷକୁ କରିବେ ସେ ଛଣରେ, ସେ ବି ବଢିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବା କମ୍ବାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଗୁଡା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ନଡା ଛଣ ମିଳୁନି, ମିଳୁନାହିଁ। ହଁ, ଅଡୁଆ କୁଟା, ଛଣା ରେଟ୍। ହଁ, ଅଡୁଆ କୁଟାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସାର୍? ହଁ, ଅଡୁଆ କୁଟାରେ ହେଇପାରିବ, କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। କ'ଣ ଟ୍ରେ ଭିତରେ ଆଗ ସଜେଇଲା ପରେ ପରେ ଯାଇ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ବାସ୍। ଥୋଇବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସାର୍ ଏବେ ଆମେ 30-40 ବେଡ୍ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ 30-40 ବେଡ୍ ସେ ବାଗିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା, 40 ବେଡ୍ ପକେଇବା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଆମର ସେଡ୍ ଗଲା, ଆମର ଉନ୍ନତ ଲଡା କ'ଣ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଗଲା, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି। ତେବେ ସେମିତି କିଛି ଭେରାଇଟି ଅଛି କି? ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଧାନର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସେମିତି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ମଞ୍ଜିର କିଛି ହଁ ଭେରାଇଟି ହଁ, ଅଛି? ମଞ୍ଜିଟା ନିହାତି ପରଫେକ୍ଟ ମଞ୍ଜି ନହେଲେ ବି ଫଳ ହବା କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, କମ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଆ ଭିତର ଟିକେ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ପଡି ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବ ଯେ ଏଟା ଅଧିକା ଅମଳ ଦବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାର ଆଠାରୁ ସାର୍ କାରଣ ପୁରା କ'ଣ? ପ୍ଲେନ୍, ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଳଦିଆ ପଡି ଆସିଲେ ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ ଗ୍ରୋଥ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ମାନେ ବେଡରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ ଛତୁ ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଞ୍ଜିର ଦର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ମଞ୍ଜି ଆମେ ଏଠି ଫାର୍ମିଂ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦା ପୋଖରୀରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଣୁଛୁ। ଇଏ ବସ୍ତାକ 1360 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ 80ଟା, ଗୋଟାଏ ବସ୍ତାରେ 80ଟା ମଞ୍ଜି ରହିଛି। 80ଟା ମଞ୍ଜି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ମଞ୍ଜି କଥା। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର ଛତୁ ଚାଷ? ଆଉ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଖାଲି ଦବାକୁ ଚୋକଡ଼, ନହେଲେ ବେସନ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଗ ଚୁନା ବି ଅଛି, ମୁଗ ଚୁନା ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି କୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଇଏ କୁଣ୍ଡିଆଟା ରଖିବାର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ସାର୍ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ କେବଳ ଲଡ଼ାଟାକୁ ବୁଡେଇକି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ତାକୁ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଚାପିକି ହଁ, ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଲଡ଼ାଟା ପୁରା ଭେଦିକି ପୁରା ରହିଛି। ବୁଡିକି ରହିବ, ଆଜ୍ଞା, ଭେଦିକି ରହିବ। ଏଠି ଏମିତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନଡ଼ାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଭେଦିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନଡ଼ାଟା ତା ଦେହରେ ଫିମ୍ପି ଧରିବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଫଳ ବି ସେ ଜାଗାରେ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନଡ଼ାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଭେଦିବା ଦରକାର, ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଲଡା ଗୁଡାକ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ହଁ, ଇଏ ସାର୍ କେତେ ଫୁଟରେ କଟା ଇଏ ହେଇଛି? 1.5 ଫୁଟରେ କଟା ହେଇଛି। 1.5 ଫୁଟରେ କଟା ହେଇଛି। 1.5 ଫୁଟରେ କଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ୟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି? ହଁ, ଆମର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା, ଇଏରେ ଏଇଟା ପନିକିରେ ସାର୍ କାଟୁଛୁ। ଦେଖି ନବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ ଏଟା ସାର୍ ବେଞ୍ଚରେ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇକି ହଁ ଅଛି। ହଁ, ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଞ୍ଚରେ ପୁରା ଫିଟିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନୁଆଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାପ୍ କଟର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଏମିତିଆ କମ୍ହାରଙ୍କ ପାଖରୁ, କମ୍ହାର ଶାଳରୁ ଆଣିପାରିବେ।
ସାର୍ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା? ଇଏ ତିଆରି ପଡିଥିଲା 800 ଟଙ୍କା। 800 ଟଙ୍କା। 800 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଘରେ ଥିଲା ତ ବେଞ୍ଚଟା ବେଞ୍ଚରେ ବସିକିରି କାଟିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲିକିରି କରିଦେଇଲି ଆଜ୍ଞା। ବେଞ୍ଚ ଇଏ ସାର୍ ଭିତରେ। ଯୋଉ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି 1.5 ଫୁଟ 1.5 ଫୁଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାପ ଅନୁସାରେ ମାପ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏପଟେ ପକେଇଲା ପରେ ତ କାଟିଲେ ସେ ତାର ହଁ ଆରାମସେ ହଁ କଟିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଲଡାକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ହୁଁ ଇଏ ସାର୍ ଏପଟେ ବି ଭେଜା ଯାଇଛି ଲଡା। ନଡା ଇଏ କେତେ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଆକୁ ଭେଦେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡେ? 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ପାଣି ଖାଇବ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାର୍ ଛାଣିକି ଛଣା ହେଇକିରି ଡେରା ହେଇକି ରହିବ, ଘୋରା ହେଇକିରି ଆଧରେ ମାଛି ଫାଛି ବସିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାଛି ବସିଲେ ଡିମ ଦେଇଦେବେ, ବେଡରେ ପୋକ ହେଇଯିବେ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଛଣା ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋରା ହେଇକିରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଆକୁ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ସାର୍ ଘୋରେଇକି ରଖାନ୍ତି? ସକାଳୁ 10ଟା ଭିତରେ ଛଣା ହେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ବେଡ ପଡିବ ଆଉ ପାଣିଟା ନିଗିରି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆକୁ ଚିପୁଡିଲେ ବି ଆଉ ଚିପୁଡିଲେ ବି ଆଉ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ତା ଯାହା ଦେହରେ ଆମର ହାତରେ ଖାଲି ଯାହା ଟିକେ ବାସ୍ ଲାଗିବ। ମଏଶ୍ଚର ଟିକେ ରହିବା ହଁ ଦରକାର। ତେବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ତ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସଠିକ ସମୟ ଆସିଛି କି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଡ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖି ନବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ ବନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି କଣ ସାର୍ ରଖାଯିବ? ଇଏ 4ଟା ଅଗ ମୂଳଗିରି, ଗୋଟାଏ ପଟ ଅଗ ଗୋଟାଏ ବିଡା, ଗୋଟାଏ ପଟ ମୂଳ ଏପଟ ବିଡା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରି 4 ବିଡା ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା 4 ବିଡା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ମଞ୍ଜିଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଟ ଧିଅରେ କାଳେ ଗଳିଯିବ ତଳକୁ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତଳ ଛଣ ଧିଅରେ ଗୋଟେ ବିଡା ଖେଳେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଯେମିତି ବାସ୍ ରହିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଛଣର 2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡିକିରି ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଥଉଛନ୍ତି କେତେ ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଥଉଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ଅନୁମାନିକ? ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ବୋତଲ ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏମିତି ସମାନ ଭାବରେ ହଁ ମାନେ କେବଳ ସାଇଡରେ ରହିବ, ମିଡିଲ ରେ କିଛି ବାସ୍ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମିଡିଲରେ ଉପରଟା ଦିଆହବ। ଆଜ୍ଞା ତା ବାଦେ ଆଉ ଉପରେ ଚୋକଡ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଖାଦ୍ୟ ନା କଣ ନାଇଁ ଏଇଟା? ନାଇଁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ୟାକୁ ଇଏ କେବଳ ଯୋଉ ଆ ଉପରେ ଯୋଉ ଛଣ ବିଡାଟା ଦିଆହବ, ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜିଟା ନଷ୍ଟ ନହବା ପାଇଁ କି ଇଏ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷଟା କେବଳ ଦିଆ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ଉତ୍ପାଦନ ଟା ଆସିବନି କି ସେଇଟା ତ ଗଲା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା। ହେଇକି ଇଏ ପାଣିରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ପାଣି ଯୋଉ ଲଡାର ଯୋଉ ନଡା ମଏଶ୍ଚର ଅଛି। ବାସ୍ ନଡାରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବା ସକାଶେ ହିଁ ଏଇଟା ଦିଆ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଦବାର କିଛି ଇଏ ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଥୋଇଲେ, ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲଡା ଖୋଲିଲେ, ବାସ୍ ତା ଉପରେ ଆଉ କଣ ତାର ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ପୁଣି 4 ବିଡା ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗମୂଳ କରି ପୁଣି ଯେମିତି ନଦା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଗମୂଳ କରି ନଦା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖସିବ ନାହିଁ ବେଡ ଉପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଲଡା ଶେଷ ଲଡାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଖସିବନି। ବାନ୍ଧିଦେବେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥୋଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ପୁଣି ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ସାର୍ ଥୁଆ ହବ। ଇଏ କଣ ଏଇ ଦୁଇ ଥାକ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଥାକ ଗୋଟେ ଥାକ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେତିକି 2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡିକିରି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଲେୟର ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏମିତି ମେଥଡ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଛତୁ ଚାଷ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାର୍ କେବଳ ଆ ଦେହରେ ଚୋକଡ ଦିଆଯିବ ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବି ଅଲଗା ଦିଆଯିବ? ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଗ ଚୁନା ଅଛି, ବିରି ଚୁନା ଅଛି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚୁନା ଟା ଦେଲେ ବି ହବ, ବେସନ ଦେଲେ ବି ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ ବେସନ ଦେଲେ ବି ହବ। ହଁ ତ ଇଏ ସାର ହେଇଗଲା, ତା ହଁ ଉପରେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ 2-3 ବେଡା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 4 ବିଡା ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ 6 ବିଡା 7 ବିଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ଯାଇ ଥାକ କରିକି ରଖନ୍ତି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ହଁ ବିଡା ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଇଏରେ ହବନି, ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଗଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ହବ। ଟେମ୍ପରେଚର ସାର୍ କେତେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଟେମ୍ପରେଚର ଆ ପାଇଁ କି 28 ରୁ 30 ହେଲେ କାଫି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ 35-36 ଅଛି, ହଁ ତ ସେ 6-7 ବିଡା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି। ଆପଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାର୍ ସୁଟିଂ ହୁଁ କରୁଛେ, ହୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜୁଲାଇ ଏଣ୍ଡ କି ଅଗଷ୍ଟ
ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକା ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର ଆସିଯାଇଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ହୁଁ। ସାର୍ ତାପରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ୟା ଉପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର କାରଣ କଣ? ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଉପର ଫଳଟା ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ମଞ୍ଜି ନଦେଲେ ଉପର ଫଳଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଉପରେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଏମିତି ବୁଣି ଦେଇକି ଚୋକଡ଼ ବୁଣିଦେଲେ ହବ, ପକେଇଦେଲେ ହଁ, ଉପରେ ବି ଫଳ ଆସିଯିବ। ଉପରେ ବି ଫଳ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଉ ସାର୍ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ୟାର କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଡା ଘୋରା ହବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ବିଡା ଖାଲି ତା ଉପରେ ଘୋରେଇ ଦେବେ। ଘୋରେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବେଡା ଆମେ ବା ଗୋଟିଏ ଆମେ ପକେଇଲେ, ହଁ। ବେଡ ଆମେ ପକେଇଲେ, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା? ଛଣ ନଡାଟା ଧର 2.5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ 14 ବିଡା ଛଣ ଦରକାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। 14 ଦୁଣେ 28, 14 ପଞ୍ଚା 70, 35 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ମଞ୍ଜିଟା ଗୋଟାଏ ବୋତଲକୁ 17 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। 34, 17, 54 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। 54 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଚୋକଡ଼ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 60 60 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହାରାହାରି କେତେ ଆସିବ? ଉତ୍ପାଦନ 700 ରୁ 800, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ 900 କିଲେ ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ବେଡରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଆସିଲାନି ବା ସେତେଟା ଆସୁନି, 200 300 ବାହାରୁଛି, ତାର କାରଣ ସାର୍ କଣ? ବେଡଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମେଣ୍ଟେନ ସାର୍ ଖରା କେମିତି କଣ ଖରା କରାଯାଏ? ଦିନେ ଆଜ୍ଞା। ଖରା ଦିନେ 4 ଦିନରୁ ବେଡ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପବନ ୟାକୁ ଦେବେ। ଘୋଡା ଯିବ। ହଁ, ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ ଦରକାର। ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍, ଇଏ ଘୋଡା ଆପଣଙ୍କର ହେଇକିରି ଅଛି। ଘୋଡା ହେଇକିରି ଅଛି। ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ ଘୋଡା ଇଏ ହେଇକି? ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା 5 ଆପଣ ଦିନ ହେଲା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଘୋଡା ହେଇଛି। କାଲି ଠାରୁ ଖୋଲା ହବ। କାଲି ଠାରୁ ଖୋଲା ଯିବ। ସାର୍ ଘୋଡେଇକି ରଖିଲେ କଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ବେଡଟା ଘୋଡେଇକି ରଖିଲେ ଆ ଭିତରଟା ଉଷୁମ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଫିମ୍ପିଟା ପଦାକୁ ଆସିବ, ମାନେ ମାଇସିଲିୟମ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋ କରିବ। ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ତାର ଛତୁ ଯାହା ବାହାରିବା କଥା ବାସ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବ। ତାପରେ ସାର୍ ଖୋଲା ଯାଏ କଣ ପାଇଁ? ଅକ୍ସିଜେନ ନଦେଲେ ଫଳଟା ଯୋଉଟାକ ହବ ସେଟା ତା ଭିତରେ ପଚିଯିବ। ଛୋଟ ଆଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥାରେ ଗରମ ବେଶୀ ହେଲେ ପଚିଯିବ, ନଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା, ହେଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଫଳ ବାହାରିବାର ସମୟ ଆପଣ 3 ରୁ 4 ବାସ୍। ଦିନ, ତାପରେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ ବାସ୍, ସେ ପୁଣି ତାର ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଖରା କମିଗଲେ ପୁଣି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘୋରା ନୂଆ ହବ। ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନୂଆ ଡାହାଣୀ ଗୁଅ ଖାଏ, ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଏଇଟାକ ହଉଛି କଷ୍ଟ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ମାଇସିଲିୟମ ଗ୍ରୋ କରି ମଞ୍ଜି ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଛତୁର ଡିମ୍ବଟା ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ଖୋଲିବେ ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସାର୍ ଦିନକୁ କେତେଥର ଖୋଲା ହବ ବନ୍ଦ ହବ? ଦିନକୁ ସକାଳେ 8ଟା ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, 10ଟା ବେଳକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା 10ଟା ବେଳେ ଯାଇ ବନ୍ଦ ଘୋରେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଉପର ବେଳିକି 4ଟା ବଡ ଠାରୁ 5ଟା 5:30 ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ମାନେ ଘୋରେଇବେ ଆଉ ଖୋଲିବେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖରା ସକାଳେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ହଁ, ଖରା ଗଲା ଯିବା ପରେ, ହଁ। ତାପରେ ସାର୍ ଇଏ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ? ଇଏ 9 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ପିନ୍ ସବୁ ହେଡ୍ ପିନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା 9 ଦିନ ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ପବନ ବାଜିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାପରେ 10, 11, 12 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଫଳ ଗ୍ରୋଥ କରିକିରି 13 ଦିନକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତୋଳା। ଆଚ୍ଛା, 13 ଦିନରେ ତୋଳା ହବ। ସାର୍ କଣ ଗୋଟିଏ ଥର ତୋଳା ହବ ନା ତ 2 ଥର? ନାଇଁ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଏ ତୋଳା ହବ। 2 ଦିନ ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ ଦିନ। ବାହାରିବ, ତୋଳା ହବ ସାର୍ 3 ଯଦି ଦିନ ଆମେ ଯାଏ। କହିବା କି ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। କମ ହଁ, ରୋଜଗାରରୁ କମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ 12 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ। ପାଇଯିବେ। ତେବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ ମାନେ 12-14 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ଆପଣ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ଲାଭ ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଇଏ ତ ଆମେ ଓଭରଅଲ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଛତୁ ଚାଷରେ ସାର୍ ସମସ୍ୟା କଣ ଆସେ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ଆସେ କଣ, ବେଡ ଯଦି ଠିକ ସେ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରି ପାରିଲ, ଆଜ୍ଞା ବେଡରେ ଗୋବର ଛତୁ ହେଇଯିବ, ବିଲକୁଲ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବେଡକୁ ସାର୍ ବେଡ ମେଣ୍ଟେନ କେମିତି କରାଯିବ? ମେଣ୍ଟେନ ଖରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହବ, ଆପଣ 9ଟା 12ଟା ପରଠାରୁ ସକାଳୁ ଘୋରା ହେଇଥିବ, 12ଟା ପରଠାରୁ ବେଳାବେଳି ଖୋଲିଦେଲେ ବେଡ ଶୁଖିଯିବ, ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ମାନେ ଶୁଖିଲା ନଡା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା
ତେଣୁକରି 12ଟା ମଏଶ୍ଚର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମଶ୍ଚର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। 12ଟା ପରଠାରୁ ଖୋଲିଦେଲେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖୋଲା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜରିଟା ରହିଲେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବେଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଇଏ ଜରିଟା ତ ଗଲା ଖୋଲା ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଡ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଗଲା ଖରା ଦିନ କଥା। ଆଗକୁ ଆମର ଆସୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ? ବର୍ଷା ଦିନେ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିବେ। ଆଜ୍ଞା 7-8 ଦିନର ବେଡ୍ ପଡିଲା, ବେଡ୍ ଏମିତି ଘୋରା ହେଇକି 8 ଦିନ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ପରେ ବେଡ୍ ଖୋଲିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବେଡ୍ ଶୁଖେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ପାଣି ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 8 ଦିନ ବେଳକୁ ଖୋଲିଲେ ଆରାମସେ ଫଳଟା ଠିକ ବାହାରିବ 13 ଦିନ ବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଏ ଯେତିକି ଛତୁ ବେଡ୍ ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କେତେ ବେଡ୍ ପଡିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କେତେ ଛତୁ ଏଥିରୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ୟା ଭିତରେ 500ରୁ 550 ଭିତରେ ବେଡ୍ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଡେଲି ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଡେଲି 35-40 ବେଡ୍, 45 ବେଡ୍ ଛଣ କଟା ନେଇକିରି ପଡୁଛି, ଯେତିକି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ପଡୁଛି ଆଉ। ତ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପକେଇଲେ ଏଇଆ ସୁବିଧା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଛତୁ ବାହାରିବ। ବାସ୍ ହଁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପକେଇ ଚାଲିବେ। ଗୋଟେ ପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ପୁଣି ସେଇ ପଟୁ ବେଡ୍ ପଡି ବେଡ୍ ହଁ। ଚାଲିଥିବ। ତେବେ ସାର୍ 550ଟି ବେଡ୍ରୁ ଆପଣ ଏଇ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଦେଖିବା ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଛତୁ ଅମଳ ହୁଏ? ଡେଲି ଆମର 18, 22, 30, 25 ଏମିତିଆ ବି ବାହାରୁଛି। ମାନେ କେଜି ହିସାବରେ ହୁଁ ବାହାରୁଛି। ହୁଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଛତୁଟାକୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମକୁ ତୋଳିବାର ଅଛି ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ତୋଳିଲେ ସେଟା ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ? ଛତୁଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଗଟା ଫାଟି ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋଳିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ବହୁତ ସମୟ ରହିବ, ଆଉ ବେପାରୀ ବିକିବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଅଧିକା ସମୟ ଯେ ରଖି ଦଉଛୁ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇନି କାଲିକି ତୋଳିବୁ, ସେଇଟା ମେଲି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମେଲିଗଲା ପରେ ବେପାରୀ ପାଖରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାହକ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେ ଫୁଟା ଛତୁ କାହିଁକି କମ ପଇସାରେ ନ ନେବେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଛତୁ କାହିଁକି ନେବେ ଅଧିକା ପଇସାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେ ସାର୍ ଗ୍ରାହକ ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ସାର୍ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି? ବେପାରୀ ଏବେ ନଉଛନ୍ତି 300-320 ଏମିତିଆ ନଉଛନ୍ତି। 320ରେ ବେପାରୀ ନଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାର ଦର କେତେ ଅଛି ଛତୁର? ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 400-450 ଏମିତି ବି ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ମାନେ 400-450 ଭଳିଆ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 320ରେ ଦେଇ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଦେଖିବା 320 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିକନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ ଗୋଟେ କେଜି ବି ଯଦି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ହିସାବ କରୁଥିଲେ 60 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 70 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ, ତାହେଲେ ଜଣେ 100-150 200ରୁ ହଁ 200 ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଏ ବେଡରେ 200ରୁ 100-150, 250 200 ଭିତରେ ହଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ଆଡକୁ ଯିବି। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ଲାଇନକୁ ଛାଡି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷରୁ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଛତୁ ଚାଷରୁ କେମିତି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ କରି? ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ଚାଷ କରିକିରି ଏଇ ମୋର ଘର ପରିବାର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘର ପରିବାରରେ ଦିନକୁ ମିନିମମ ଟଙ୍କା 300-400-500 ଟଙ୍କା ବି ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି। ପୁଅଟି ପଢୁଛି, ଫାର୍ମାସି କରୁଛି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଝିଅଟି ପଢୁଛି, ବିଏ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣ ଆମର ପରିବାର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଛତୁ ଚାଷରୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଛତୁ ଚାଷରୁ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି। କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି। ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ ଆପଣ ଘରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ କେମିତି 2 ପଇସା ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇଲୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛତୁ ଚାଷ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ଆପଣ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି,
বা ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।